તો યુસીસી ને લઈને અત્યારે હર્ષ સંઘવી સંદેશ ન્યૂઝ સાથે ખાસ વાતચીત કરી રહ્યા છે. સાંભળીએ સાથે વાત કરીશું. હર્ષભાઈ, 2022માં વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આજે એના ગઠન અને નિયુક્તિઓ કરવામાં આવી છે. અમલીકરણ ક્યારે? यूसीसी संविधान की भावना है जो कि समरसता एवं समानता स्थापित करेगा. गुजरात के सभी नागरिकों को एक समान हक मिले उस दिशा में गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. यूसीसी लागू करने के लिए एक रिसर्च कमेटी का गठन किया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस श्रीमती रंजनाबेन देसाई अध्यक्षता करेगी. उनके साथ और 4 लोगों को ये समिति में लिया गया है. जो समिति द्वारा आने वाले 45 दिनों में ये रिपोर्ट सरकार को पेश करने की सूचना दी गई है. ये रिपोर्ट पेश होते ही सरकार द्वारा उसका निरीक्षण करने के बाद ये कानून गुजरात में लागू करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है. ઉત્તરાખંડે પણ આ જ પ્રકારે 2022માં કમિટીનું ગઠન કર્યું હતું. લગભગ 2 વર્ષ પછી એનો રિપોર્ટ તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે. માત્ર 45 દિવસમાં ગુજરાતનો આ સંપૂર્ણ રિપોર્ટ તૈયાર થઈને મળી જાય એ પ્રકારની શક્યતા? उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा देश में एक श्रेष्ठ मॉडल पेश किया गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये टीम और उनके साथ सपोर्टिंग टीम हम बहुत बड़ी दे रहे हैं जो आने वाले 45 दिनों में जरूर से सभी लोगों को साथ में रख के ये रिपोर्ट पेश करेगी. એટલે વિધાનસભાના ચાલુ સત્રમાં આ રિપોર્ટ સબમિટ થઈ જાય છે તો સત્ર પૂરું થાય ત્યાં સુધી સરકારની મનસા એવી ખરી કે વિધાનસભામાં જ એનો કાયદો લાવીને અમલીકરણ કરાવી દેવું? रिपोर्ट रजू था, रिपोर्ट एक बार पेश होने के बाद सरकार द्वारा उसका निरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा और निर्णय आप सबको जानकारी उसकी दी जाएगी. जो गठन किया गया है कमेटी का 5 सदस्य है. कांग्रेस का कहना है कि उसमें लघुमती समुदाय का कोई भी बंदा नहीं है, सिर्फ उनके लोगों को ही रखा गया है. देखिए, ये इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है. सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस जिन्होंने देश के न्याय तंत्र के लिए कई सालों से अपनी सेवा दी है, एक्स IAS, एक्स VC, लॉयर एवं समाज सेवी, मुझे तो ये कहना है कि आप एक समझदार व्यक्ति हो. कांग्रेस मात्र और मात्र एक ही स्टेटमेंट सालों से देती आई है. आज भी आप उनको सीरियस ले रहे हो, ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग है. खास तौर पे उनको बोलिए कुछ नया लाए. ઉત્તરાખંડમાં જે લાગુ થયું છે એમાં ST અને કેટલાક સ્પેશિયલ જે જ્ઞાતિઓ છે એને એમાંથી બાકાત રાખવામાં આવી છે ત્યાંના સ્થાનિક રીઝનના કારણે. ગુજરાતમાં પણ એ પ્રકારની સ્થિતિ થશે કે STના કાયદાઓ જે છે, SCના કાયદાઓ છે એને પણ ટચ કરવામાં આવશે કે? આમાં તો ખૂબ इसमें बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट देश के केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा झारखंड में दिया गया है और ख़ास तौर पे उत्तराखंड उसका एक श्रेष्ठ मॉडल है. आदिवासी समाज की रीति रिवाज, उनके कानून, ये सब को सुरक्षित रखते हुए यूसीसी कानून उत्तराखंड में लाया गया है और जो भी राज्य में ये कानून लागू होगा उसमें ये विषय का खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा. ये पहले से तय है, इसमें कोई दो मत नहीं है. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની આચારસંહિતા અમલમાં છે અને એ સમયે સરકારની આ જાહેરાત કેટલું લાભદાયી રાજકીય રીતે લાગે છે આને? ये सही तौर पे राजकीय विषय नहीं है. ये राज्य के प्रत्येक नागरिकों का हक का विषय है और राज्य के नागरिकों को हक दिलाने में राज्य सरकार हमेशा काम करती है और वो ही निर्णय आज मुख्यमंत्री जी ने लिया है. આભાર. 2022માં જે કમિટીની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી અને એ જ કમિટીની ગઠન આજે સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત જસ્ટિસની આગેવાનીમાં કરવામાં આવી છે. 45 દિવસમાં રિપોર્ટ સબમિટ થશે અને ત્યાર પછી રાજ્ય સરકાર એનું અમલીકરણ કરશે. કેમેરામેન શાહર રબારી સાથે હિરન રાવલ, સંદેશ ન્યૂઝ, ગાંધીનગર.
યુસીસી યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ જે ઉત્તરાખંડ બાદ હવે ગુજરાતમાં જલ્દીથી લાગુ થાય તે માટે કવાયત હાથ ધરવામાં આવી છે. કમિટીની રચના થઈ ગઈ છે. હવે તેઓ 45 દિવસમાં રિપોર્ટ સોંપશે. ત્યારબાદ તેના પર ચર્ચા થશે અને આ નિયમ છે જે આ કોડ છે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ જે ગુજરાતમાં પણ લાગુ કરવામાં આવશે. જોકે હમણાં જ ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સંદેશ ન્યૂઝ સાથે વાતચીત કરી અને તેમણે પણ કહ્યું કે જલ્દીથી આ લાગુ થાય તે માટે અમે તૈયારીઓ કરી રહ્યા છીએ. વાતચીતો ચાલી રહી છે. સૌના પાસેથી ઓપિનિયન પણ લેવામાં આવી રહ્યા છે. ઘણા બધાને સાથે રાખીને આ નિર્ણય અમે કરવાના છે. તો 5 સભ્યોની કમિટી બનાવવામાં આવી છે જે 45 દિવસમાં રિપોર્ટ સોંપવાની છે. આ 5 સભ્યોની કમિટી છે જેમાં અધિકારીઓને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. તો રંજના દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં આ કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે. સાથે જ કોંગ્રેસ તરફથી આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે એમાં એક પણ વ્યક્તિ કમિટીમાં લઘુમતી સમાજમાંથી નથી. જોકે એ મુદ્દે રાજ્યના ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીને સવાલ કરવામાં આવ્યો સંદેશ ન્યૂઝ તરફથી. ત્યારે તેમણે જવાબ આપ્યો કે કોંગ્રેસ પાસે બીજો કોઈ મુદ્દો નથી. કોંગ્રેસ ગમે ત્યારે આવા મુદ્દાઓ પર વાતચીત કરે છે, નિવેદનો આપે છે.